जेहेतु आज बाइबल रो विषय गुड़ाक गुरुत्व न दे बाहिक विषय गुड़ाक बेसी गुरुत्व दिया जाउछि। बाइबल जोटा लेखा जाए ना सेटा करने इच्छा से माने करुछन्ते बा आम माने करूथिलु आम माने जेपरि न करिवो सेतपा माने ये अंश गुड़ाक माने देखुथिलु जे प्रभु जीशु जो शिक्षा देले तमे आमे देखलु काली केते अध्याय देखलु 5 देखलु तापर आ गोटे अध्याय देखलु कोन 12 हाँ 12 अनुसार आमे कोन देखिछु 12 अनुसार 12 रे सेठी माने 12 अध्याय जो देखुथुलु जदि आमे पूरा देखबा तो बेसी भलो बुझी हेबो 12 तार 3 रे आमे जदि पढ़बा मात्र से सेमानु कहिले दाऊद तांको संगी माने क्षुदित हेबा समय रे से कोन करिथिले ताकि तो माने पाठ करिना। तो ये जो शिष्य माने 12 अध्याय 1 पद अनुसार विश्राम बार जेते बेले ताको भोक लागला तो से माने चालू चालू जमी पाखरे जो सिंसा गुड़ाक थिला सेटा से कोन कले काढ़ी की खाई देले एते भोक समान लागुथिला। तेणु शिष्य मान से जानी कोन कले जे तुम शिष्य माने विश्राम दिन मध्य कोन करूछंती ए जो काम करूछंती एटा ठीक नुहे एटा विधि संगत नुहे। तेणु जीशु ख्रीस्ट जेहेतु जीशु शिष्य मान को से माने दोषी करा पे इच्छा करूछंती जीशु ख्रीस्ट एबे बाइबल रो गोटे कथा कहउछंती जोटा कि दाऊद करथिले। दाऊद कोन करथिले जेते बेले से ईश्वर गृह रे प्रवेश कले सेते बेले जो दर्शन रोटी याजक मान छड़ा के खाइबो नै सेटा भोक लागलो से सेटा खाई देथिले। विधि नथिला जे साधारण लोक माने प्रभु को गृह रो मेजर रोटी सान कोन करबे नै खाइबे नै किंतु दाऊद सेटा कोन करथिले खाई देथिले। 5 पद से कुआ हला किबा विश्राम बार याजक माने मंदिर मध्य विश्राम बार को अपवित्र कले हे निर्दोष अटंती। आ गोटे कथा कहले विश्राम बार दिन याजक माने जदि किछि काम कर देबे तो से माने निर्दोष हे जिवे किंतु साधारण लोक जदि से काम कर देबे ताको दोषी बोली कुआ जिवो। व्यवस्था रे तुम कोन या पाठ करिना तो याजक माने कले से माने निर्दोष राजा भाव दाऊद कले से माने निर्दोष किंतु साधारण लोक शिष्य माने से माने जदि किछि कर देबे से मान को दोषी करा जाउछि। तो समस्या कोठी अछि एठी हमें देखुछु 3 आउ 5 रे कोन लिखा जाइछि लिखा गला पाठ करिना हो ए दुईटा जे शास्त्र को ठीक भाव रे पाठ करि नाही से मान को जीवन से समस्या आसीबो। जे शास्त्र को ठीक भाव रे पढ़े ता पई सेडा समस्या हेबो नाही। आज माने जे जण अछु आमे जदि शास्त्र को ठीक भाव रे पढुनु तो हमर कोन हेबो निश्चय हमर समस्या हेबो। जदि हम ठीक भाव रे पढि जिवु शास्त्र को अर्थ करा पई कुआ ने शास्त्र को पाठ करा पई कुआ होछि। आज मु सेटा सेठी माने आज कॉटेज बेटर सेटा मु कहउतले 2:17 से माने कहया पई चेष्टा करले बहुत चेष्टा करले भलो भाव रे कहउतले किंतु सिठी जहा लेखा सेटा कहि पारले ना जेहेतु सेटा को भलो भाव रे पढि नांती। तेणु आज हम एटी बसिछु आमे जदि शास्त्र को भलो भाव रे पाठ न करबा जोटा पाप नाही आमे ताकू पाप बोली कहबा जो माने निर्दोष आमे ताकू दोषी करबा। देखो सेठ कोन लेखा आइछि 6 मात्र मु तुमनको अछि मंदिर अपेक्षा महत् विषय एठारे अछि। एबे गोटे बड़ कथा कहले से शास्त्र अनुसार से प्रमाण कर देले जे दाऊद केंती दोषी हेले नाही याजक मान केंती दोषी होना तुम काहे मानकु दोषी करूछ तार उत्तर तळे अछि आ तळे हम पढि जानि पारो। किंतु एबे से गोटे कहले जे मंदिर ठारू
ବୃହତ୍ ବିଷୟ ବା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏଠି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ म्यूट करवा साउंड आसुची तेणु ये देख तुम भल भाव बुझापी चेष्टा करब कौन मंदिर रे जाजक मान काम करती मंदिर रे दाऊद जाइथिले तो मंदिर ठारू एबे महत् विषय अछि एठारे अछि मंदिर जाजक ए जितकी विषय हम देखुचु राजा एमान ठारू महत् विषय है जीशु ख्रीस्ट एठी अछि मु तुम से जानी पारन तमे एटा भल भाव बुझापी चेष्टा करब सेमती 41 पद पढ़वा 41 पदर चतुर्थ धाड़ी लेखा जाइछि जुनस अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि तार 42 पद लेखा जाइछि तार चतुर्थ धाड़ी रे सलोमन को अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि तो से माने महत् विषय को न देखि क्षुद्रतम विषय गुडा को देखुतेले सामान्य विषय गुडा देखुतेले किए खाइला किए न खाइला एगुडा को जेतु परंपरा से मानू सेटा सेमती कर दैछि परंपरा एमती गोटे विषय आमे गुरुवार दिन खाइबा नाही सोमवार दिन खाइबा नाही जेते दुख भोग हबो सेते खाइबा नाही मरी गले एटा हबो नाही एटा एमती ए जो विधि विधान गुडा को आमन कोन करे नाही आमन को कौन सी बार साहाय्य करे नाही बरं दोषी करे जणे मरी गले 3 दिनिया हबो बा दशा हबो मुंडो टांगरा हबो ए जो विषय गुडा को हमर अछि एगुडा को आमर कौन सी प्रकार उपकार करे ना निष्ठा करे ना किंतु आमे से परंपरा हेतु सिटी कोन हो छंदी ही जाऊ ए जो क्रिसमस कथा को आउची हमु कौन सी प्रकार सहाय्य करबो ना बाइबल सेटा नाही किंतु न कले लोक मान को कोन कराउ से दोषी करूची तो महत् विषय को न जानी करी क्षुद्रतम विषय को जानले से असुविधा हबो महत् विषय हेले एठी अछंती लोक माने महत् विषय देखु नांती सामान्य विषय देखुचंती तुम शिष्य मान एमती करूचंती कि यीशु से मान देखि पाउ नांती यीशु किए आमे गोटे पद पढ़वा समस्ते जहन को आस जहन 3 अध्याय 31 पद जहन 3 अध्याय 31 पद रे जहन बाप्तिजक जहन 2 थर कहले से समस्त ठारू श्रेष्ठ जे ऊर्ध्वर आगमन करती से समस्त ठारू श्रेष्ठ तापर आउ थरे कहले जे स्वर्गर आगमन करती से समस्त ठारू श्रेष्ठ यीशु ख्रीस्ट समस्त ठारू श्रेष्ठ एटा के जानिथिले बाप्तिजक जानिथे सेथि पय से कहले 30 पदरे ताहांकु वृद्धि पाइबा को हबो मते ह्रास पाइबा को हबो एटा बाप्तिजक जहन जानि पारले जे मु ह्रास पाइबी मु तळकु जीवी किंतु प्रभु ऊपर को जीवे एटा हला माने बाइबल रो नियम आमे जेते तळकु जीवा प्रभु सेते ऊपर को जीवे हमर जीवन रे लोक माने ता देखिबे आमे जेते ऊपर को जावा इच्छा करबो सेटा हमर पे हानिकारक आज आमे निजे ऊपर को जावा इच्छा करू आमे ऊपर स्थान इच्छा करू जोटा कि प्रभु मना करछन तेणु यीशु ख्रीस्ट होछन समस्त ठार श्रेष्ठ बाप्तिजक जहन देखिले किंतु ई फारुसी माने ए लोक माने यीशु ख्रीष्टकर महत्व महानता प्राधान्यता उत्कृष्टता से देखि पारले ना एबे आमे आउथरे माथ्यू 12 को जिबा माथ्यू 12 7 पद किंतु आमे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ एई उक्तिर मर्म जेबे जानंत तेबे एई निर्दोष लोक को दोषी करी न थांत ई शब्द गुडा को पढ़ु पढ़ु बुझा पय कष्ट हबो किंतु बुझा पय हमें चेष्टा कर रखबो प्रभु यीशु एठी कहउछंती जे प्रभु कोउटा भल पांती ईश्वर कोउटा भल पांती ईश्वर कोन भल पांती दया भल पांती अनेक लोक बलि देवा पय इच्छा करंती ईश्वर को अन्य विषय सब देवा पय इच्छा करंती किंतु से दया भल पांती
आम प्रभु दया भल पाती दया आमे प्रभु को करि न थाउ दया लोक मान को करि थाउ जदि मु बलि उत्सर्ग करूची किंतु लोक मान को दया देखाई पारु नाही प्रभु सेटा चाहू नांती मोर से बलि से चाहिबे नाही प्रभु बलिदान अपेक्षा दया को बेसी भल पाती आज मनुष्य ईश्वर बहुत किछि करबा पई इच्छा करे किंतु मनुष्य पई किछि करे नाही मनुष्य को दया भी देखाए नाही तो उत्कृष्ट बलि कौन मनुष्य को दया देखाइबा सेटा फारूसी माने बुझी पार नथिले शास्त्र भल भार पढ़ी शास्त्र को मने रखिथिले किंतु शास्त्र पढ़िया पई जान नथिले शास्त्र पढ़िबा शैली शास्त्र पढ़िबा जो विषय सेटा प्रभु पवित्र आत्मा को द्वारा आम मान को दियंती सेटा जदि आमे पाई न थाउ आमे केबे हेले उपयुक्त भावरे यथार्थ भावरे सत्य भावरे वाक्य को बुझी पारि न थाउ तो शिष्य मान प्रति फारूसी माने दया देखाइले नाही बरं से कौन कले दोषी साब्यस्त कले व्यवस्था दोषी बोली कहूची सेठी कौन होता जीशु न था तुम ये पाप कल रविवार दिन विश्राम दिन तबे तुम यहाँ आण ये बड़ी आण बोली कही था यहाँ तुम कल यहाँ तुम फाइन कराला ये तुम दोषी कराला तबे यहाँ तुम जो बड़ी उत्सर्ग करब यहाँ जो करब यहाँ तो सही समय से पुरोहित माने जाजक माने से काम करुले एबे आमे देखबा 8 पदरे कारण मनुष्य पुत्र विश्राम बार प्रभु अटंती जीशु किए जीशु होचंती मनुष्य पुत्र जीशु किए मनुष्य पुत्र आ विश्राम बार प्रभु किए मनुष्य पुत्र अर्थात जीशु जीशु महत विषय इठी अछंती विश्राम दिन प्रभु से इच्छा कले लोक दोषी करिथांते से करू नाहंती से दिनर मालिक जो दिन रे इस्राएल लोक माने ईश्वर को उपासना करुथिले सेवा करुथिले से दिनर मालिक प्रभु होचंती मनुष्य पुत्र यीशु ख्रीष्ट से बे मनुष्य भाव आछंती मनुष्य पुत्र भाव आछंती मनुष्य भाव आछंती तांको तुमे तांकर महत्ता जानि पारनो आ तमे कहूछ जे तमर शिष्य माने एमती करूछंती तेणु परंपरा अनुसार बाइबल को बुझिले आ माने निश्चय फांदरे पड़ जीवु 9 पद देख से स्थान रु प्रस्थान करी सेमानको समाज गृह रे प्रवेश कले तो सेती कही कर चली गले कहीं एतिकी तांको बुझवा पाई यथेष्ट जितकी कथा कले आमे एबे म एतिकी कहि देली हुए तो आमे बुझी नथिबो अनेक लोक किंतु सेती कहि द्वारा सन बुझी गले आ प्रभु सेठु प्रस्थान कले से सेमानको देखाई देले जे व्यवस्था क्रियाकर्म बलिदान अपेक्षा जीशु होचंती महत आ से प्रभु अटंती तांको तमे जानि न विश्राम बार प्रभु को से जानि नांती किंतु विश्राम बार पालन करूछंती आज अनेक जंती रविवार उपासना जानती किंतु प्रभु जानि नांती आज आमे बाइबल इठी बसी सुनुचु किंतु आमे प्रभु जानिनो सेठु से कोन कले समाज गृह रे प्रवेश कले आ देख सेठार जने लोक थिला तार गोटे हाथ सुखी जाइतिला पुनी से माने तांको विरुद्ध रे अभियोग करबा उद्देश्य रे तांको पचारले विश्राम बाबरे सुस्थ करबा कोन विधि संगत एबे जीशु ताको सुस्थ करबे सेटा जानि छंती एबे से मान कहउछंती जे विश्राम दिन सुस्थ हेबा कहबो कि विश्राम बार को से माने कड़ाकड़ी भाव रे पालन करथले विश्राम बार को पवित्र रूपे मान्य कर बोले लिखा जाइछि किंतु एबे यीशु ख्रीष्ट से मान पचारले 11 पद किंतु से मान कहिले जदि कहारी गोटे मेंढा थाए और ता विश्राम बाबरे खातरे पड़ी जाए ताले जे ताकू धरी न उठाइबो एपरि लोक तुमान मध्य के अछि केतरा मेंढा अछि गोटे मेंढा आ से पड़ी गला रविवार दिन से मेंढाटा पड़ी गला तो से मेंढा को न उठाइबा लोक के अछि
ଅଛି କି? ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା, ତେବେ ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମେଣ୍ଢାକୁ ଯଦି ତମେ ରକ୍ଷା କଲେ, ତମେ କହୁଛ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁନୁ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି ଖାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଠାଇବି, ତ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜାଣୁନଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ। ବିଧି କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଧି କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ବା 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଲୋକ କହିଲେ, ତୁମର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେଥିରେ ସେ ତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ହାତ ପରି ପୁଣି ଭଲ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 14 ପଦରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଯୁକ୍ତି ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହାରିଗଲେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ମେଣ୍ଢାକୁ ତମେ ଉଠାଉଛ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତମେ ଉଠାଉନ, ସେଇଠି ବି ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପରାଜିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। 15 ପଦ, ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ଡରିଗଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ ଆଉ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତା। ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯେତେ ଲୋକ ଗଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ବିଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ 16 ପଦରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଏବେ 17 ପଦ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତା କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁନଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ କୁହ? ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପାଠ କରିନାଅ, ତୁମେ ପାଠ କରିନାଅ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ତାର ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେହେତୁ ନିଶାଇ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ସଫଳ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫାରୁସୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀରବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲୁ ସେଟା ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ବିଜାତି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ବିଜାତି ମାନେ 21 ପଦରେ ଭରସା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହେ, ତେବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛି।
ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଲୋପ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯେତେ କଥା କହିଲି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କିଛି ଅର୍ଥ କରାଇନାହିଁ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ହିଁ କୁହାହଉଛି। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଖାବ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବଲ ଲେଖା ତାହା ହିଁ କହିବା ଖାବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତମେ କେମିତି ପାଠ କରୁଛ, ଦୁଇଥର କହିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ତମେ କେମିତି ଅପବିତ୍ର କରୁଛ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତମେ କୁହ ସମସ୍ତେ ମନେ ଗୋଟେ ଆସ, ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସେଇଟା କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ କେମିତି ମରିବି, ହତ ହେବି, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଷୟ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ପଢୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ସେଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ସେଟା ସେଠି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଂଶିକ କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ଆମେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ଆମେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଅଂଶ ଅଂଶ କରି ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିନଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ, ସମବେତ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ ଆଂଶିକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଂଶିକ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡେ ଯିବାକୁ ହବ। ଶିଶୁ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିଶୁମାନେ ସବୁବେଳେ ନାବାଳକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଲେ କଣ, ସେମାନେ ଆଂଶିକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ କି ସରକାର କଣ କରେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କହିଲି 100% ଲୋକ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଆହୁରି ତ ଦେଖାଇଲି ଯେ ଯୀଶୁକୁ ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥରେ ସେମିତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥରେ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥରେ ସେ କଣ କହିଲେ, ଆମେ 3:18 ଆହୁରି ଥରେ ଭଲ କରି ପଢିବା। 3:18 ଲେଖାଯାଉଛି, 3:18 କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏକଲା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ନାହିଁ, ସେଠି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ବି ଆମେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶିଶୁ ପରି। ଆଜି ଅନେକ ତାଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରବ, ମୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହେ। ପିତାଙ୍କ କଥା କହେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ, ତାର ପୂର୍ବରେ କଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତା ଉପରେ କଣ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ। ମାନେ
ଆହୁରି ଆଚ୍ଛାଦନ ଆମଠି ନାହିଁ। ଦେଖ 14 ପଦ ପଢ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଡୀଭୂତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ ସମୟରେ ସେଇ ଆବରଣ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆବରଣ ଯେ ଲୋପ ହେଉଅଛି ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରାଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆବରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ସେଇ ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ସେ ଆଚ୍ଛାଦନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି 14 ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଡୀଭୂତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଫେରି ଆସୁଛୁ, ସେମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଫେରି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁଅ। 17 ପଦ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ କଣ କରେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦେଖ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି 18 ପଦରେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି ହଉଛୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13:12 ମୁଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପରି କେମିତି ହେବି? ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ଆମେ ଆହୁରି ଆମର ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛାଦନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛାଦନ, ଆମ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛାଦନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, ଜଡୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ହିଁ ନାହିଁ, ଜଡ ହେଇଯାଇଛି। ମୋଟା ସେମିତି ମୋର ଏବେ ଦର୍ପଣରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡାର୍କଲି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି। ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଦର୍ପଣ ନଥିଲା ଯୋଉଠିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଶେଷରେ, ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଅଛି। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାବାଣୀ ପରଭାଷା ଏ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସେଇଟା କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରଭାଷା, ଆତ୍ମା ଏସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଜୀବନରେ କଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଏଟା ଆମ ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମ ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ମାନେ ଭଲ ଭାବରୁ ଦେଖି ପାରିବୁ। 3:5 ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଆମମାନେ ଯେ ନିଜ ଠାରୁ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆତ୍ମା, ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ବାଇବଲ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ଏ ଅକ୍ଷରରେ କଣ? ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନଦାୟକ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜହନ 6:63 ଦେଖୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଉପରୁ ଯୋଉ ଦେଖିପାରିବୁ 2:16 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମର୍ଥ? ଆମେ ସମର୍ଥ କି ନାଇଁ? 5 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ। ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14:20 ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଶିଶୁ ନହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବା ଭାବ। ଶିଶୁମାନେ ଏଠି ଛନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଇଁ ପରଭାଷା ପରଭାଷା ଭାବାଣୀ ଏଇଟା ସବୁ ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ପରଭାଷା ଭାବାଣୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ। ଏବେ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢବା,
ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପାଉଲକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେବକ ପଦ ପାଇଲେ। ସେବକ ପଦ ପାଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଦେଲା ସେବକ ପଦ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆହେଲା। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ ଏଣୁ ଆମମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ ଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। 17 ପଦ ଅନୁସାରେ 2:17 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ବିକୃତ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରନ୍ତି ଛଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଧୂର୍ତ୍ତତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ସେଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖୁ ସେଇଟା ଭଲ ନଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ସେମିତି ଠକେଇଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇଥିବ। ଅସଲି ନକଲି ଭିତରେ ଫରକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଫରକଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଯେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଛଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମତେ ସେବକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି 3 କଣ ଲେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଏ ତାହା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଯାଉଛି। କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ପାଉଛନ୍ତି। 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଜଡିଭୂତ କରିଛି ଆଉ ଜଗତପତି ଜଗତର ଯେ ପତି ସେ କଣ କରିଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି କାହା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ ହେଇ ନପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଆମେ ପଢିଗଲୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦଉଛୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, 2 କରନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଆଂଶିକ ଆକା ଦେଖୁଛି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକରେ ତ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି ବା ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ହବ, ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଛଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।